సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఈ పాటికి తెలిసే ఉంటుంది కదా. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, బిఫోర్ స్టార్టింగ్, వై డూ వీ నీడ్ టు లెర్న్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ UPSC సిలబస్? అసలు ఎందుకు మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యాజ్ ఎ సబ్జెక్ట్ సిలబస్లో ఉంది? ఆర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, వై ఇట్ ఈస్ దేర్? ఓకే, క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదేమో. మనకి సిలబస్లో పాలిటీ, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవి ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా వేరే సబ్జెక్ట్స్ ఎందుకు లేవు, ఇవే ఎందుకు ఉన్నాయి, అది నా క్వశ్చన్. సో వెన్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్, ఇవే ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? ఓకే, సో టెల్ మీ, why we need to learn history as part of UPSC syllabus and to become a civil servant? In order to understand what is happening in the society, so as to get ourselves ready for the future. Okay, fine. What about economy? Okay, inka any other answer? What about geography? To know the geographical dimensions. ఓకే, ఇవన్నీ టు నో అనేది బాగానే ఉంది, బట్ టు బికమ్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్ ఇవన్నీ మనకు అవసరం? Yes, sir. ఎందుకలా? When we know all these things, then we can protect the people around us. Okay, so let us say tomorrow if you become a IAS officer, and definitely you won't be posted in your own district, right? That is not allowed. So let us say you are posted in some other state, like in Maharashtra, somewhere in some district in Maharashtra. Now, unless you know the basic understanding of their culture and history, will you be able to serve them better? No. So that's why we have something called history, and in that history we will study a little bit about Marathas. Okay. Similarly, unless you know the geographical location and what all geographical phenomena will be there in a particular place. Let us say tomorrow you are posted in Odisha, in some district in Odisha. So in Odisha, before you become a district magistrate or collector, some basic things you need to understand. Odisha is a state where in India which is different from other states, because generally all the other states want development. Okay, like they want roads, they want industries, okay, they want more companies, etc., etc. But Odisha is one state, okay, which has a close relationship with nature. Generally they don't want to destroy their ecosystems, they don't want to destroy their natural ecosystems, especially at the cost of development. And one more thing, Odisha is highly prone to cyclones. ఈవెన్ మనకి జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ కూడా ఒడిస్సా అండ్ బెంగాల్కి ఒక సైక్లోన్ అలర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో అండ్ ఒడిస్సా ఈజ్ ఎ స్టేట్ విచ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏ పైనీర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సైక్లోన్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, దే హ్యావ్ షోన్ ద వే ఫర్ ఆల్ ద స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ స్టేట్. సో అన్లెస్ వీ నో ద జాగ్రఫీ అండ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఒడిస్సా, విల్ వీ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్? Absolutely no. So that's why if you want to become a better civil servant, okay, all these subjects we need to have some kind of basics. Polity is obvious, okay, because we need to know about administration, how administration works and all. In a similar manner, why science and technology? To enhance our country's development in the field of technology. Okay. To encourage the youth in this stream, so that it contributes to our economic and perspective. Right. It leads our country from developing to developed. Okay, so some of you might be knowing or some of you may not be knowing, before 2013, science and technology was not there in the UPSC syllabus. 2013 తర్వాత యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో సడన్గా ఎందుకు యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది? దానికి ముందు ఎందుకు లేదు?
అంటే 2013లో UPSC has decided that this is a subject which is needed for someone to become a civil servant. Okay, this is also one subject where we need to test a particular person if he will be eligible to become a good civil servant or not. Why? What could be the reason? ఏమై ఉండొచ్చు? అంటే అప్పటి నుంచి టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దానికి ముందు లేదా? ఉంది. ఎస్, యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్. సో బేసికల్లీ nowadays, okay, before 2013 and after 2013, what could be the change? Nowadays, without technology, are we able to do anything? Let us imagine our lives without a mobile phone. Can we even imagine that right now? Everything is with applications, mobile phone, everything is related to that. Even now, if I want to send a PDF of what I am going to teach you today, I have to send it through some kind of technology only, right? అదే మనకు ఒకప్పుడైతే మేబీ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ యూ ప్రింట్అవుట్స్, బట్ టుడే నాట్ నీడెడ్. ఇఫ్ ఐ సెండ్ యూ ఏ PDF, okay, you will be able to read it. Similarly, after 2013, all kinds of technologies have become part of our life. అంతకుముందు లేదు అని కాదు, బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాట్ హ్యాపెండ్, టెక్నాలజీ అనేది మన డే టు డే లైఫ్స్లో ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సిల్ అనేది అయిపోయింది. సో అన్లెస్ వీ నో సమ్ బేసిక్స్ అబౌట్ వాట్ ఎవర్ ద టెక్నాలజీస్ దట్ ఆర్ దేర్ అరౌండ్ అస్, okay, we cannot become a better civil servant and we cannot serve the people in a better manner. And one more thing, when you become a civil servant, if you want to serve the people and if you want to provide some kind of solutions to the problems that they face in their day-to-day lives, unless those solutions are technologically oriented, nowadays that is not a viable solution. అవునా కదా? ఈ రోజుల్లో మనం ఏదన్నా ఒక ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ కనిపెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు అది టెక్నాలజీ ఓరియంటెడ్గా ఉన్నప్పుడు దట్ విల్ బి ఏ వెరీ గుడ్ సొల్యూషన్, అంతే కదా? అంతేగాని ఓల్డ్ మెథడ్స్ ఫాలో అవుతాను మళ్ళీ అంటే కుదరదు. ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్ అనుకుంటే టు బికమ్ ఏ బెటర్ సివిల్ సర్వెంట్. అనదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. ఓకే, టుమారో డూ యూ నో హూ ఈజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ? ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ అంటే ఎవరో తెలుసా గవర్నమెంట్లో? హూ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్? యా, జనరల్లీ మనకి చీఫ్ సెక్రటరీ అంటే డైరెక్ట్ మనకి CMOకి సంబంధించి ఆర్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ అట్ ద సెంట్రల్ లెవెల్. ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ అంటే ఏదో ఒక మినిస్ట్రీకి కానీ ఒక డిపార్ట్మెంట్కి కానీ ఉంటారు. టుమారో లెట్ us say, అండ్ ఈ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ అందరూ కూడా దే విల్ బి IAS ఆఫీసర్స్ ఆర్ సివిల్ సర్వెంట్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ విల్ బి IAS ఆఫీసర్స్. దే కెన్ బి IPS ఆర్ IRS యాజ్ వెల్, generally civil servants. So let us say tomorrow you have become a principal secretary for Department of Science and Technology. Unless you have some basic knowledge about science and technology, what constitutes science and technology, what are the initiatives of Department of Science and Technology, etc., etc., will you be able to serve it? Absolutely no. Similarly, right now who is the RBI Governor of India? Shaktikanta Das. What is his designation? He is a IAS officer. He is not an economist. Okay, IAS officer is right now even becoming the governor of RBI, which is the topmost economic institution in India. So unless he has some basic knowledge about economy of India, will he become RBI governor? No. So unless we have some knowledge about all the subjects that are there in our syllabus, we will not become a better civil servant. That's why all these subjects are there in our syllabus. ఫస్ట్ అది మనకి ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాము అంటే అందులో ఆ పర్టిక్యులర్ సబ్జెక్ట్ సిలబస్లో ఎందుకు ఉన్నాయి అనేది మనకు ఒక ఐడియా. రెండోది, వాట్ ఈస్ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్? అది కూడా తెలుసుకోవాలి కదా. ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నాము అంటే దాన్ని ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలి, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ మెయిన్స్, వీ నీడ్ టు నో. So any idea how much weightage is there for science and technology in prelims? Any guess? Around 8 to 10 marks. Okay, 13. In 2022 13 questions were asked. Okay, that was the highest, but normally on an average, as she has told, around 8 to 10 questions, but sometimes it can go up to 13 as well. Now
when a subject is having 8 to 10 marks weightage, out of 100 questions, not marks, so sorry if I have mentioned marks, 8 to 10 questions, okay, 8 to 10 questions, not 8 to 10 marks. Out of 200 marks, 16 to 20 marks. So that means almost 10% of the paper. అంతేనా? నో ఒక సబ్జెక్ట్కి 10% వెయిటేజ్ ఉన్నప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్కి మన ప్రిపరేషన్లో 10% కేటాయించాలో వద్దా? మరి మనం కేటాయిస్తామా? జనరల్లీ ఇఫ్ యూ థింక్ మీరు చేసే ప్రిపరేషన్లో, ఇప్పుడు నేను చెప్పలేదు అనుకుందాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వెయిటేజ్ ఎంత ఉంది కానీ ఆర్ ఇట్లా 10% కేటాయించాలి అని కానీ, జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ విల్ బీ స్పెండింగ్ ఫర్ 4 సబ్జెక్ట్స్: పాలిటీ, హిస్టరీ, ఎకానమీ, జాగ్రఫీ. అవునా కాదా? ఇప్పుడు కూడా మీరు కొంతమంది ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు, కొంతమంది కొత్తగా అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు. కొత్త వాళ్ళైనా ఇది ఆలోచిస్తారు, ఈ 4 సబ్జెక్టులు అనుకుంటారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. అండ్ ఇప్పుడు 2022లో 13 క్వశ్చన్స్ అడిగారని చెప్పాను సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. అదే ఇయర్ మనకు పాలిటీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి దేవర్ 12, ఎకానమీ క్వశ్చన్స్ వర్ 13. సో 12 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ పాలిటీ, 13 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎకానమీ, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ వెయిటేజ్ అనే కదా. ఒకసారి రా. మరి అంతే వెయిటేజ్ మన ప్రిపరేషన్లో ఇస్తామా అంటే ఈ సబ్జెక్ట్కి? నిజంగా చెప్పండి, ఇస్తామా? జనరల్లీ వీ వోంట్ గివ్. ఎనీవే, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ వెయిటేజ్ జనరల్గా ఎంత ఉంటుందో చూద్దాం ఒక ఓవర్వ్యూ లాగా. దట్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ప్రిలిమ్స్ వెయిటేజ్ 8 to 10 క్వశ్చన్స్. మెయిన్స్ వెయిటేజ్ ఎంత ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నారు? అసలు ఇంతకీ మెయిన్స్ ఏ పేపర్లో ఉంటుంది మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ? GS3. అదైతే ఆబ్వియస్ కదా. ఓకే, GS3లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రావచ్చు? యూ ఆల్ నో దట్ జనరల్లీ వీ విల్ హ్యావ్ 20 క్వశ్చన్స్ ఇన్ మెయిన్స్. సో ఇన్ దోస్ 20 క్వశ్చన్స్, హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ డూ యూ థింక్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ? 4 to 6. జనరల్లీ నాట్. మెయిన్స్లో కొంచెం వెయిటేజ్ తక్కువ, 3 to 4 క్వశ్చన్స్, మ్యాక్సిమం 5. ఓకే, ఆన్ అన్ యావరేజ్ 3 to 4 క్వశ్చన్స్. So generally the weightage will be somewhere around 40 to 55 marks maximum. Okay, but prelims it is very important. And remember, ఇక్కడ మనకి టాపిక్ పేరు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, నాట్ జనరల్ సైన్స్. జనరల్ సైన్స్ అంటే ఏంటి? ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ. నేను చెప్పిన 8 to 10 క్వశ్చన్స్ వెయిటేజ్ కానీ లేదా 3 to 4 క్వశ్చన్స్ వెయిటేజ్ కానీ, ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, నాట్ జనరల్ సైన్స్. జనరల్ సైన్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ మనకి సిలబస్లో ఉందా అంటే ప్రిలిమ్స్కి ఉంది. జనరల్లీ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. ఓకే, అండ్ ఇన్ అవర్ క్లాసెస్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దట్. మన క్లాసెస్ దేనిపైన? సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పైన, నాట్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బయాలజీ వీ నీడ్ టు నో వెన్ వీ లెర్న్ బయోటెక్నాలజీ. బయోటెక్నాలజీ అనే టాపిక్ ముందు బయాలజీ కొన్ని బేసిక్స్ మర్చిపోయి ఉంటారు కాబట్టి వాటి వరకు రిఫ్రెష్ చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది మన క్లాసెస్లో, అవసరమైన దగ్గర చెప్పుకుంటాం అంతే. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అన్లైక్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్, పాలిటీ, హిస్టరీ, ఎకానమీ, జాగ్రఫీ, ఎన్విరాన్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా మీ లైఫ్లో చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో చదివిన సబ్జెక్ట్స్. పాలిటీ జనరల్గా మనం పాలిటీ, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ వచ్చేసరికి చిన్నప్పుడు మనం సోషల్ స్టడీస్లో చదివే ఉంటాం. సో సమ్ అండర్స్టాండింగ్ విల్ హ్యావ్, అసలు అదేంటి, అందులో ఏముంటుంది అని. బట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎ సబ్జెక్ట్ విచ్ విల్ బి టోటల్లీ న్యూ ఫర్ యూ. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే నేర్చుకోబోతున్నామో మనం నెక్స్ట్ ఫ్యూ క్లాసెస్లో, దీస్ ఆర్ టోటల్లీ న్యూ టాపిక్స్ ఫర్ యూ. సో అన్లెస్ వీ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్, తర్వాత ఏదో బుక్ చదివి నేర్చుకుందామంటే అవదు. ఒకవేళ మీరు పాలిటీ క్లాసెస్ 2-3 మిస్ అయ్యారు, లెట్ us say, యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ ఇన్ ద బుక్ అండ్ యూ కెన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ యూ మే అండర్స్టాండ్ యాజ్ వెల్. హిస్టరీ ఆల్సో సేమ్, ఏదైనా 1-2 క్లాసులు మిస్ అయినా యూ కెన్ క్యాచ్ అప్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ is not like that. So one humble request is, don't miss any classes.
ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్. ఓకే, వీలైనంత వరకు క్లాసులకి రండి, ఏది మిస్ అవ్వద్దు. ఎందుకంటే ఒక క్లాస్కి ఇంకో క్లాస్కి లింక్ అనేది ఉంటుంది మనకి. ఒక క్లాస్ మిస్ అయ్యామంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ అర్థం కావడం కొద్దిగా కష్టం. అర్థం కాదని కాదు, ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అన్లైక్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్, ఓకే, మనకి జనరల్గా జాగ్రఫీ, ఐ ఆల్సో టీచ్ ఎకానమీ. మన ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా జనరల్ ఐ యూస్ టు టీచ్ హియర్ like 2 years back. So when I used to teach economy, even I used to give proper class notes. Economy లాంటి సబ్జెక్ట్స్, జాగ్రఫీ, హిస్టరీ నోట్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ మస్ట్. బట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇస్ సబ్జెక్ట్ మనకి నార్మల్గా డిక్టేట్ చేసి నోట్స్ అలా ఉండదు. ఓకే, ఇట్ విల్ బీ ఓన్లీ త్రూ ద స్లైడ్స్. క్లాస్ మొత్తం మంది స్లైడ్స్ ద్వారా క్లాస్ వెళ్తుంది. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ దట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పీడిఎఫ్. క్లాస్లో ఏదైతే చెప్తామో అది మొత్తం మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు పీడిఎఫ్ రూపంలో అందజేయడం జరుగుతుంది. బట్ యూ కెన్ రైట్ ద రన్నింగ్ నోట్స్. ఓకే, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అక్కడక్కడ ఏం రాసుకోవాలో నేను చెప్తూ ఉంటాను. అలాగే స్లైడ్స్లో లేనిది ఏదైనా ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ నేను చెప్పినప్పుడు యూ కెన్ నోట్ దమ్ డౌన్. ఓకే, ఇంకేదన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. దాని తర్వాత సిలబస్ అండ్ ఏం టాపిక్స్ ఉంటాయి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత విల్ స్టార్ట్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్. or if you have any requirements also you can say. ఏం లేదా, చూస్తే కానీ చెప్పలేమంటారా క్లాసు? ఓకే, క్లాస్ అయిన తర్వాత అడుగుతాను. ఎనీవే, సో నౌ వాట్ ఆల్ టాపిక్స్ విల్ బి దేర్ అండర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ? మీరు చెప్పండి. మీకు కొంత నాలెడ్జ్ ఉండుండొచ్చు, ఈ పాటికి యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్లో ఎంటర్ అయ్యారు కాబట్టి. ఎంటర్ అవ్వకపోతే ఐ హ్యావ్ టు టెల్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ అసలు టాపిక్స్ కూడా ఏముంటాయి అనేది. ఓకే, బికాజ్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ద ప్రిపరేషన్, యూ మైట్ నో అట్లీస్ట్ 2 to 3 టాపిక్స్ వాట్ విల్ కవర్ అండర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. బుక్ చూసి కాదు, చూడకుండా చెప్పాలి. ఓకే ఓకే, సిలబస్ ఉందండి ముందు, చూడకుండా చెప్పాలి అడిగినప్పుడు. ఓకే, ఇట్స్ గుడ్ దట్ యూ క్యారీ ద సిలబస్ షీట్స్, ఐ అప్రిషియేట్ దట్. బట్ అడిగినప్పుడు చూడకుండా చెప్పాలి. ఓకే, మన నాలెడ్జ్తో చెప్పాలి. రైట్. ఓకే, సిలబస్లో లైన్ ఉంటుంది కరెక్టే. ఇండిజినైజేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఏంటి? ఓకే, బేసిక్గా వేరే కంట్రీ నుంచి డిపెండ్ అవ్వకుండా మన టెక్నాలజీస్ మన ఓన్గా తయారు చేసుకోవడాన్ని ఇండిజినైజేషన్ అంటాం. రైట్. సో టాపిక్స్, ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ హర్డ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ. సో ఇందుకీ స్పేస్ టెక్నాలజీ అంటే ఏముంటాయి? ఈరోజు అదే స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం యాక్చువల్లీ. సో వాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ స్పేస్ టెక్నాలజీ? మిసైల్స్, అది డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ. రాకెట్స్, ఓకే. పిఎస్ఎల్వి, జిఎస్ఎల్వి అనేది పదాలు వినిపించినాయి, అవి ఉంటాయి. వాటినే రాకెట్స్ అంటాం బేసిక్గా, అంటే జనరల్ వాడుక భాషలో. బట్ జనరల్లీ టెక్నికల్ టర్మ్ వచ్చేసరికి లాంచ్ వెహికల్. టెక్నికల్ టర్మ్ ఫర్ రాకెట్ జనరలీ వాట్ వీ కాల్ లాంచ్ వెహికల్. నార్మల్గా రాకెట్స్ అంటాం. యా, ఇంకా ఏదైనా ఇటు నుంచి జియో స్టేషనరీ. ఓకే, జియో స్టేషనరీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ విల్ లర్న్. అందులో ఒకటి జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్. సంబడి మెన్షన్ శాటిలైట్స్, ఎస్ విల్ లర్న్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్. అండ్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ శాటిలైట్ సిస్టమ్స్ ఏంటి, దట్ వీ విల్ సీ. యా, వాట్ ఎల్స్? ఆస్ట్రోనాట్స్, వాళ్ళ గురించి మనకు పెద్ద అవసరంలో, బట్ లిటిల్ బిట్ విల్ సీ. యా, ఇంకా టెక్నాలజీ హియర్. ఎస్, స్పేస్ మిషన్స్. యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ చంద్రయాన్ 3 మిషన్. మంచి హంగామా చేసి మరి పంపించాం కాబట్టి అందరూ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ కూడా చూస్తుంటారు కదా, అట్లీస్ట్ సమ్ ఆఫ్ యూ. యా, స్పేస్ మిషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎస్ విల్ లర్న్. ఇంకా స్పేస్ స్టేషన్స్ మనకి ఇండియా యొక్క, ఎస్ ఏదో చెప్పారు వెనకాల, స్టడీ అబౌట్ యూనివర్స్ టాపిక్ మనకి జాగ్రఫీ, అవర్ యూనివర్స్. ఓకే, అది ఆల్రెడీ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది, లేకపోయినా పర్లేదు. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్.
ప్లేయర్స్ ఇన్ ద స్పేస్ టెక్నాలజీ, అది కూడా మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఈ రోజుల్లో మనకు బాగా న్యూస్లో వినిపిస్తున్న ఒక టాపిక్. ఎలాన్ మస్క్ వల్ల స్పేస్ ఎక్స్ గురించి, ఎలాన్ మస్క్ గురించి కూడా వస్తుంది మనకి, మధ్యలో కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఓకే, న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అండ్ NSIL, దాని గురించి కూడా తెలుసుకుంటాం. ఫైన్. ఇంకా ఈ మధ్యకాలంలో న్యూస్ పేపర్లను చూసారా స్పేస్ టెక్నాలజీ గురించి? ఓకే రైట్. ఇంకా ఎనీథింగ్ ఎల్స్? వెపన్స్, డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ, వెపన్స్, మిసైల్స్ ఎక్సెట్రా డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ. రైట్. లేదు, అది స్పేస్లోకి రాదు, అది సెపరేట్ టాపిక్. సెకండ్ టాపిక్ మనకి డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ. ప్రస్తుతం స్పేస్ వరకు మాట్లాడుతున్నాం. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో డిఫెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? బేసిక్గా మీరు చెప్పినయే, నన్ను జస్ట్ ఒక ఆర్డర్లో చెప్తాను. ఫస్ట్ వీ విల్ లెర్న్ ఏ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ ఇస్రో అండ్ ఇట్స్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్. అసలు ఇస్రో ఏంటి, ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, దాని యొక్క ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, దాని కింద ఏమేమి సెంటర్స్ ఉంటాయి, దాని కింద ఏమేమి యూనిట్స్ ఉంటాయి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ లెర్న్. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ సీ ఏ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇస్రో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఈ రోజు వరకు కూడా టిల్ రీసెంట్. వాట్ ఆర్ ద మేజర్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇస్రో విల్ సీ ఇన్ క్రోనాలజీ. ఓకే, జస్ట్ ఒక క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో చూస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ వీల్ లెర్న్ అబౌట్ ఆర్బిట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్. ఓకే, దెన్ వీ విల్ సీ లాంచ్ స్టేషన్స్. మనకి రైట్ నో లాంచ్ స్టేషన్ శ్రీహరికోటలో ఉంది కదా. సో అది అక్కడే ఎందుకు ఉంది, వేరే దగ్గర ఎందుకు ఉండకూడదు? ఎనీ ఐడియా? ఓకే, ఈక్వేటర్ దగ్గరగా ఉంటే ఏంటి అడ్వాంటేజ్? దేని వల్ల వస్తుంది ఇనిషియల్ థ్రస్ట్? ఓకే, కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఈస్ జస్ట్ వన్ పార్ట్. జనరల్లీ ఇన్ జాగ్రఫీ యూ మైట్ హ్యావ్ లర్న్, ఆర్ ఒకవేళ నేర్చుకోపోయినా పర్లేదు, ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎర్త్ ఫాస్ట్గా తిరుగుతుందా, పోల్స్ దగ్గర ఫాస్ట్గా తిరుగుతుందా? వేర్ ఎర్త్ మూవ్స్ ఆర్ రొటేట్స్ ఫాస్టర్ నియర్ ద ఈక్వేటర్. సో ఈక్వేటర్ దగ్గర నుంచి మనం రాకెట్ లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఎక్స్ట్రా వెలాసిటీ అనేది వస్తుంది, దానివల్ల మనకి ఫ్యూయల్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. ఓకే, ఇంకా 1 year టు ద ఈక్వేటర్ అనుకున్నప్పుడు మరి నేను కేరళలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకా దగ్గర అండమాన్ నికోబార్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, వై దెన్ హౌ శ్రీహరికోట హెల్ప్స్ అస్ ఇన్ దట్? దాని చుట్టుపక్కల ఎవరు లేరా? యాక్చువల్లీ శ్రీహరికోట ఈజ్ ఐలాండ్, ఐడియా ఉందా? సో డెఫినెట్లీ ఐలాండ్లో ఎవరు ఉండరు ఎక్సెప్ట్ ద స్పేస్ స్టేషన్. సో ఎస్, లో ఇన్హాబిటేషన్ అనేది ఉండాలి, దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. ఎస్, కరెక్ట్. ఇంకేం రీజన్స్ ఉండొచ్చు? ఇఫ్ రాకెట్స్ ఫెయిల్, ఓకే, వెళ్ళి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో పడుతుంది. రైట్, కరెక్ట్. ఇంకేముండొచ్చు? ఎనీ అదర్? మనం రాకెట్ లాంచ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి వెదర్ కండిషన్స్ ఎలా ఉండాలి? వర్షం పడుతున్నా పర్లేదా? గుడ్ వెదర్ కండిషన్ అనేది ఉండాలి. సో హౌ శ్రీహరికోట విల్ బి ఏ ఐడియల్ లొకేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెదర్ కండిషన్? ఎనీ ఐడియా? మీకు జాగ్రఫీ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ క్లాసెస్? ఇంకా అసలు ఎవరేం లేదు, జరుగుతుంది. ఓకే, మాన్సూన్ టాపిక్ అయిందా? ఓకే, ఇంకా అక్కడ దా రాలా. ఫైన్, నో ఇష్యూ. జనరల్గా మనకి శ్రీహరికోటకి ఏంటంటే ఒక ఇయర్లో 2 నెలల్లో మాత్రమే వర్షం పడుతుంది. ఓన్లీ 2 months ఇట్ విల్ హ్యావ్ రెయిన్ఫాల్, అక్టోబర్ అండ్ నవంబర్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద మంత్స్ విల్ బీ ఫ్రీ ఫర్ లాంచింగ్ ఆఫ్ లాంచ్ వెహికల్స్. నార్మల్ ఇండియాలో మాన్సూన్ సీజన్ అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి? జూన్. జనరల్గా మే ఎండింగ్కి కేరళలో మనకి ఎంటర్ అవుతాయి. ఓకే, సో జూన్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి మనం నార్మల్గా వీ క్యాలిక్యులేట్ జూన్ టు సెప్టెంబర్ అంటాం నార్మల్లీ. బట్ మనం చంద్రయాన్ 3 ఒకవేళ మీకు గుర్తున్నట్లయితే లాస్ట్ ఇయర్ ఏ మంత్లో లాంచ్ చేసాం?
చంద్రయాన్ 3 నో, నాట్ ఇన్ ఆగస్ట్, జూలై ఎండింగ్కి లాంచ్ చేసాం. ఓకే, చంద్రయాన్ 3. దాని తర్వాత ఆదిత్య L1 అని ఒకటి లాంచ్ చేసాం. ఎవరికన్నా ఐడియా ఉందా? అది ఎప్పుడు లాంచ్ చేసాం? పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే రోజు, September 2nd. ఓకే, జనరల్లీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ రెయిన్ఫాల్ ఆర్ మాన్సూన్ మంత్స్ ఇన్ ఇండియా. కాకపోతే శ్రీహరికోటకు వచ్చేసరికి ఇట్ ఈజ్ ఏ ఐడియల్ లొకేషన్ వేర్ రెయిన్ఫాల్ విల్ బీ ఓన్లీ ఫర్ 2 months, అక్టోబర్ అండ్ నవంబర్. సో ఈవెన్ మాన్సూన్ సీజన్లో కూడా మనం లాంచ్ వెహికల్స్, ఇంపార్టెంట్ మిషన్స్ లాంచ్ చేయడానికి కూడా వీలు ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 10 months వీ కెన్ లాంచ్. ఓకే, లాంచ్ వెహికల్స్ ఆర్ రాకెట్స్, జనరల్లీ ఏదైతే రాకెట్స్ అంటామో అది. సో దట్ ఈజ్ వన్. అండ్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్టర్ విల్ బీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఉండాలి కదా, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉండాలి. రోడ్వేస్ ఉండాలి, రైల్వేస్ ఉండాలి, వాటర్ వేస్ ఉండాలి, ఓకే, ఎయిర్ వేస్ కూడా ఉండాలి. సో శ్రీహరికోట ఈజ్ జస్ట్ 60 kilometers అవే ఫ్రమ్ చెన్నై, వేర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ విల్ బీ అవైలబుల్. ఓకే, మనకి నేషనల్ హైవే ఉంటుంది కనెక్టింగ్ చెన్నై అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్, కల్కటా. అట్లాగే మనకి చెన్నైలో పోర్ట్ ఉంది, ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్. ఓకే, సో దట్స్ వై. సో అట్లా లాంచ్ స్టేషన్స్ గురించి చూస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ వీ లుక్ ఎట్ డిఫరెంట్ లాంచ్ వెహికల్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఇందాక 1 or 2 మెన్షన్ చేశారు కదా, PSLV, GSLV, న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మీకు. ఓకే, వాట్ ఈజ్ PSLV, వాట్ ఈజ్ GSLV, దానికన్నా ముందు మనకి ఏం లాంచ్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్లో మనకి కొత్తగా SSLV అనే ఒక కాన్సెప్ట్ న్యూస్లో కూడా కనిపిస్తుంది, స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. ఒకవేళ మీరు August 15th ఆ టైంలో న్యూస్ చూసుంటే, August 16th ఓకే, ఇట్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచ్డ్. స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అనేది సక్సెస్ఫుల్లీ టెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇండియాలో. సో వాట్ ఈజ్ ఇట్? అండ్ సంబడీ హ్యాస్ మెన్షన్డ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్ ద స్పేస్. సో రీసెంట్గా మనకి 2 ప్రైవేట్ కంపెనీస్, దే హ్యావ్ ఆల్సో డెవలప్డ్ 2 types ఆఫ్ లాంచ్ వెహికల్స్ ఆర్ రాకెట్స్. అవేంటి, వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏంటి, అవి కూడా చూస్తాం. ఏదో చెప్తున్నారు, టాటా వాళ్ళు లాంచ్ చేశారంటారు. ఓకే, దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అంతేనా, ఇన్ సమ్ కంపెనీ. సో బేసిక్గా మనకు 2 కంపెనీస్, స్కై రూట్ అనేది ఒకటి, ఓకే, యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్, ఇంకోటి అగ్నికుల్ కాస్మోస్ అనేది ఒకటి. ఎనీవే అవన్నీ చూద్దాం క్లాసెస్లో. ఇప్పుడు చెప్పేదంతా కూడా ఏదో చెప్పేస్తున్నానని కాదు, జస్ట్ ఏమేమి ఉంటాయని చెప్తున్నాను అంతే. సో లాంచ్ వెహికల్స్ టాపిక్. ఆఫ్టర్ దట్ వీల్ స్టార్ట్ విత్ శాటిలైట్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్. మనకి జనరల్గా 3 types ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఉంటాయి. ఎనీ ఐడియా? 3 రకాల శాటిలైట్స్. ఐ ఆర్బిట్స్, ఐ మిసైల్స్, శాటిలైట్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్స్ అంటే దేనికి ఉపయోగిస్తాం? నావిగేషనల్ పర్పస్. అంటే మనం గూగుల్ మ్యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము అంటే అందులో మనకి జీపీఎస్ ఈజ్ ఏ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యుఎస్కి సంబంధించిన నావిగేషన్ సిస్టమ్, శాటిలైట్ సిస్టమ్ జీపీఎస్ అన్నట్టు. అలాగే ఇండియాకు కూడా ఒక నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఉంది. ఓకే, దాన్ని IRNSS ఆర్ నావిక్ అంటాం. ఓకే, ఇవన్నీ చూస్తాం అన్నట్టు. ఒక కేటగిరీ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ నావిగేషన్ శాటిలైట్స్. 2వ కేటగిరీ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ అంటాం. ఇనే ఉంటారు ఎప్పుడన్నా ఈ పదం. ఓకే, అది ఏంటి అనేది మీకు తెలియకపోవచ్చు, బట్ యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ దిస్ వర్డ్, రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్. 3వ కేటగిరీ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ లేకపోతే మనకు కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగదు. మనకి రోజు వెళ్ళి టీవీ ఆన్ చేస్తున్నాం, అది వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్, టీవీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఏంటి, అండ్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఈ 3 కేటగిరీస్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఏంటి, దోస్ థింగ్స్ విల్ సీ. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ లుక్ ఎట్ ఇంపార్టెంట్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, లైక్ చంద్రయాన్, మంగళయాన్, ఆదిత్య L1 ఎక్సెట్రా. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు ఫ్యూచర్ గగన్యాన్ మిషన్. ఓకే, దాని గురించి కూడా చూస్తాం. అట్లాగే నాట్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, వీల్ ఆల్సో లుక్ ఎట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఇండియా గురించే కాదు, ప్రపంచంలో కూడా ఏం జరుగుతుంది, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మనకు కొంత ఐడియా ఉండాలి. దోస్ థింగ్స్ విల్ సీ.
అండ్ అట్ లాస్ట్ వీల్ లుక్ ఎట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ రోల్ ఇన్ ద స్పేస్. ఓకే, అట్లాగే అక్కడే మనకి లాస్ట్ ఇయర్ 2023లో కొత్త స్పేస్ పాలసీ అనేది ఒకటి వచ్చింది. ఓకే, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ ఏ స్పేస్ పాలసీ 2023. వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దట్, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దట్, ఓకే, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ సీ. అండ్ అట్ లాస్ట్ విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ టాపిక్ కాల్డ్ జియోస్పేషియల్ టెక్నాలజీ. అదేంటి అండ్ దానికి సంబంధించి కూడా మనకు ఒక పాలసీ ఉంది, జియోస్పేషియల్ పాలసీ. ఇది మనం స్పేస్ టెక్నాలజీలో డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్. ఓకే, ఈరోజు అది స్టార్ట్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్డ్గా చెప్పా. అది కాకుండా ఇంకా మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఏం టాపిక్స్ ఉంటాయి జస్ట్ ఒక ఓవరాల్ ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోండి. దెన్ వీల్ స్టార్ట్ విత్ టుడేస్ టాపిక్. సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ క్లాసెస్ ఈరోజు ఏదైతే మనం టాపిక్స్ లిస్ట్ రాస్తున్నామో అవన్నీ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఫస్ట్ స్పేస్ టెక్నాలజీ, సెకండ్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ. ఇందులో ఇందాక నుంచి మీరు ఉత్సాహంగా చెప్తున్న ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. మిజైల్స్, బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్, క్రూజ్ మిజైల్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. వేసేద్దాం ఎవరో ఒకళ్ళ పైన మన క్లాస్లో కూడా. ఓకే, కంగారు ఏం లేదు, అన్నీ నేర్చుకుందాం. డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ. అండ్ థర్డ్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ. న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ అంటే మనకి ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు న్యూక్లియర్ ఫిజన్, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, ఓకే, అలాగే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ వాటికి సంబంధించి. డిఫెన్స్ అంటే మనకి మిజైల్స్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్, వార్షిప్స్, సబ్మెరీన్స్, ఇవన్నీ అక్కడ వస్తాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిజైల్స్ ఎక్సెట్రా. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐసిటి, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ. ఓకే, ఈ రోజులో జనరల్గా ఐటీ అంటాం కదా, దట్ ఈస్ ఐసిటి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ. ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలో వచ్చేసరికి మనకి వాట్ ఈజ్ 1G, వాట్ ఈజ్ 2G, వాట్ ఈజ్ 3G, వాట్ ఈజ్ 4G, 5G, వైఫై అంటే ఏంటి, లైఫై అంటే ఏంటి, ఓకే, ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి, ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్లూటూత్ అంటే ఏంటి, కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ అవి నేర్చుకుంటాం, ఐసిటి. దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏఐ. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. నెక్స్ట్ ఐఓటి, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మీరు ఫుల్ ఫామ్స్ రాసుకోండి. ఐసిటి, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఐఓటి, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నానో టెక్నాలజీ. Nano technology. So at the nano scale, okay, how the materials behave, and because of the different properties of some materials at the nano scale, we have different applications. దానికి సంబంధించి నానో టెక్నాలజీలో చూస్తాం. దెన్ రోబోటిక్స్. ఆఫ్టర్ దట్ సూపర్ కంప్యూటర్స్. And one more topic, lasers. లేజర్ టెక్నాలజీ. మనకి ఈ రోజుల్లో దానివల్ల మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి లేజర్ టెక్నాలజీ. అండ్ 1 or 2 times యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగటం జరిగింది. ఓకే, లిడార్ అనే ఒక టెక్నాలజీ పైన. వాట్ ఈస్ దట్ అండ్ ఆల్ విల్ సీ ఇన్ లేజర్స్. నెక్స్ట్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్స్ or achievements of Indians in science and technology. So in this topic we'll learn about some of the important scientists of India. Okay, oka 15 mandi around important scientists, their contributions, all those things we'll learn. And recent ga manaki June lo aa time lo Telangana group 1 jarigindi, idea unda. దానిలో ఈ పర్టిక్యులర్ టాపిక్ పైన 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. అండ్ వాట్ ఎవర్ వీ డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్ డైరెక్ట్లీ వాటి నుంచే వచ్చినాయి. అప్పుడు ఆ గ్రూప్ 1 కూడా నేను టీచ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ ఇదే టాపిక్ చెప్పాను అన్నట్టు.
ఆ ఫస్ట్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పారు ఈ ఒక్క క్లాస్ నుంచి మీకు 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయని. 2 కాదు 3 వచ్చినాయి యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇన్ యూపీఎస్సీ ఆల్సో ప్రిలిమ్స్లో వస్తూ ఉంటుంది, మెయిన్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్. మెయిన్స్లో మనకి ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ దట్ వీ డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ ద న్యూస్ ఫర్ సమ్ రీజన్, వాళ్ళు ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల న్యూస్లో ఉంటే వాళ్ళపైన మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ ఐపీఆర్ అండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. ఐపీఆర్ అండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. ఐపీఆర్ అంటే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. ఓకే, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు పేటెంట్స్, కాపీ రైట్స్. ఈ మధ్యకాలంలో మన కాపీ రైట్స్ ఇష్యూ అనేది పెద్ద గోల నడుస్తుంది యూట్యూబ్లో. సో వాట్ ఈస్ ఏ పేటెంట్, వాట్ ఈస్ ఏ కాపీ రైట్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ఐపీఆర్ ఇన్ జనరల్, వాట్ ఆర్ ద కన్వెన్షన్స్ రిలేటెడ్ టు దెమ్, వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు ఐపీఆర్. ఓకే, అండ్ ఇండియాకి సంబంధించి అలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చూస్తాం అన్నట్టు ఆ టాపిక్లో. దెన్ బయోటెక్నాలజీ. బయోటెక్నాలజీ అండర్ బయోటెక్నాలజీ మనకి వేరియస్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ టాపిక్ అన్నట్టు. సో బయోటెక్నాలజీ కింద విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, జీన్ థెరపీ, టిష్యూ కల్చర్, క్లోనింగ్. ఓకే, అట్లాగే బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్, ఫుడ్ ఫోర్టిఫికేషన్, ఇమ్యూనాలజీ, డిసీజెస్, వ్యాక్సినేషన్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో అన్నీ బయోటెక్నాలజీ కింద ఏదైతే ఉంటాయో అన్నీ నేర్చుకుంటాం మనం. అండ్ అదర్ ఎనర్జీ సోర్సెస్. ఇక్కడ ఎక్స్పెషల్లీ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి సంబంధించి మనం ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. లైక్ సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీ, వాటిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. వాటి రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్, వాటి రిలేటెడ్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏంటి అనేది. ఓకే, అదర్వైజ్ ఎనర్జీ టాపిక్ అనేది మనకి ఎకానమీలో వస్తుంది, జాగ్రఫీలో కూడా వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ సోలార్ అండ్ విండ్ ఎనర్జీ, వాటి రిలేటెడ్ టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్ మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఇది మనకి మెయిన్లీ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో బై ది ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ క్లాసెస్ ఈ 14 టాపిక్స్ మనం కవర్ చేస్తే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అయిపోయినట్టు. నౌ ఇది మనకు ఓవరాల్గా టాపిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. బట్ ఎందుకు అసలు మనకి మెయిన్ సిలబస్లో ఏమని మెన్షన్ చేసి ఉంది, అలాగే మీ అందరి దగ్గర ఉన్నట్టునే, బట్ స్టిల్ వన్స్ విల్ సీ. సో GS3 సిలబస్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ దేర్ అప్లికేషన్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ అవర్ ఎవ్రీడే లైఫ్. సో ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. రోజువారీగా మన చుట్టూ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఎలాంటి కొత్త కొత్త డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అండ్ వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ మన పైన ఎలా ఉంది, మన రోజువారీ జీవితం పైన వాట్ ఈస్ దేర్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ డెవలప్డ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ అఫైర్స్. నెక్స్ట్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్. అండ్ ఇక్కడే దీనిలో కూడా మనకి గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ కొత్త ఏదైనా మిషన్స్. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ అని ఒకటి ఉంది గవర్నమెంట్. సో ఇట్లా కొత్తగా గవర్నమెంట్ ఏదైనా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ మిషన్స్ కానీ పాలసీస్ కానీ ఏదైనా తీసుకొస్తే అవి కంపల్సరీ మనకి మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ న్యూ మిషన్ ఆర్ పాలసీ దట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బ్రాట్ రిలేటెడ్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, హై ఛాన్స్ ఏ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఆన్ దట్. నెక్స్ట్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్, దేర్ అచీవ్మెంట్స్, అవన్నీ నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇండిజినైజేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆల్సో డెవలపింగ్ న్యూ టెక్నాలజీ. ఇండిజినైజేషన్ అంటే ఏంటి, ఇందాకే చెప్పాను. సో వేరే కంట్రీస్ పైన డిపెండ్ అవ్వకుండా, ఓకే, ఈ ఇంపోర్టెడ్ టెక్నాలజీస్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామో వాటికి వైబుల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ మనం ఇండియాలో తయారు చేసుకోవడం, దట్ ఈజ్ ఇండిజినైజేషన్. సో జస్ట్ వాటికి ఆల్టర్నేటివ్స్ తయారు చేసుకోవడమే కాదు కదా మనం చేయాల్సింది, మనం కొత్త టెక్నాలజీస్ కూడా డెవలప్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ డెవలపింగ్ న్యూ టెక్నాలజీస్. Then we will have awareness in the fields of IT, information technology, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology and issues relating to the intellectual property rights. ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, మెయిన్స్కి వచ్చేసరికి అవుట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ క్వశ్చన్స్ అనేది వెళ్ళవు, ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళదు. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఏ సబ్జెక్ట్ కూడా
మెయిన్స్లో అవుట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద సిలబస్ డైరెక్ట్లీ ఆ పదాల నుంచే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ పర్టిక్యులర్ పదాలు ఏదైతే మనకు మెయిన్ సిలబస్లో ఉంటాయో అవన్నీ మనకి ఇక్కడ బ్రెయిన్లో రిజిస్టర్ అయిపోయి ఉండాలి. సో ఆ పదాలు ఎప్పుడన్నా మనకి న్యూస్ పేపర్లో కనిపిస్తే కంపల్సరీ దీనిపైన క్వశ్చన్ వస్తుందని అర్థం. ఓకేనా? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పాలిటీ కూడా మీరు చాలాసార్లు ఏమనుకుంటారు, లెట్ us say if there is a question on రోల్ ఆఫ్ స్పీకర్ ఇన్ ద లోక్సభ, దాని గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది. మీరు డైరెక్ట్గా మనకి స్టాటిక్ క్వశ్చన్ అనుకుంటారు, బట్ నో, ఈ మధ్యకాలంలో స్పీకర్కి సంబంధించి ఏదో కాంట్రవర్సీ జరిగి ఉంటుంది, అందుకని ఆ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడు. సో కంపల్సరీ ఆ రీసెంట్ కాంట్రవర్సీ ఏంటి, కాంటెక్స్ట్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ అనేది మనం ఇంట్రడక్షన్లో రాసుకోవాలి మెయిన్స్. అప్పుడు ఆ రోల్ ఆఫ్ స్పీకర్ అనేది ఆ స్టాటిక్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కొంచెం మెన్షన్ చేసి దెన్ రీసెంట్ కాంట్రవర్సీస్ని యూజ్ చేసుకుని రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ రైట్ మెయిన్స్ ఆన్సర్. ఓకే, డోంట్ ఎవర్ రిలై అపాన్ బుక్స్ టు రైట్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్. ఓకే, వీ నీడ్ టు ఇన్కల్కేట్ కరెంట్ అఫైర్ ఆస్పెక్ట్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎలా ఏంటి అనేది మన క్లాసెస్లో కూడా కొంతవరకు నేర్చుకుంటూ వెళ్తాం. అండ్ జనరల్లీ ఎవ్రీడే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఐ విల్ గివ్ యూ 1 or 2 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్. కంపల్సరీ వాటిని మీరు అటెండ్ చేయాలి అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఫీడ్బ్యాక్ యాజ్ వెల్ ఆన్ దెమ్. మనం ఆ రోజు ఏదైతే క్లాస్లో చెప్పుకుంటామో ఆ టాపిక్ పైన 1 or 2 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటాను డైలీ. ఓకే, ట్రై టు అటెంప్ట్ దోస్ క్వశ్చన్స్. అండ్ మీకు ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇంకా కొంతమందికి బేసిక్స్ కూడా ఉండకపోవచ్చు, బట్ డోంట్ వరీ, ఇనీషియల్లీ జస్ట్ ట్రై టు ఆన్సర్. మీరు ఏం రాస్తున్నారు, ఎలా రాస్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తాను, దాన్ని బట్టి అక్కడి నుంచి ఐ విల్ స్టార్ట్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, మధ్యలో ఆన్సర్ రైటింగ్ సెషన్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం అక్కడక్కడ. కంపల్సరీ ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎలా రాయాలో నేనే చెప్తా. క్లాస్లో క్వశ్చన్ ఇస్తాను, దానికి ఆన్సర్ ఎట్లా రాయాలో నేనే చెప్తాను. అండ్ ఆ రోజు పీడిఎఫ్ ఏ రోజు ఆ రోజు మీకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ముందే ఇప్పుడు సైన్స్ స్పేస్ టెక్నాలజీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, హోల్ స్పేస్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ పీడిఎఫ్ మీకు ఈరోజు అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్తున్నారో కూడా మీరు చదువుకుని రావచ్చు. ఓకే, యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా అట్లీస్ట్ ద టాపిక్స్. రైట్, నౌ ఇంకేదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? అదర్వైజ్ విల్ స్టార్ట్ విత్ టుడేస్ టాపిక్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వరకు నో నీడ్ టు బై ఎనీ బుక్స్. నేను ఏదైతే పీడిఎఫ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తానో అవి మీకు మెయిన్ సోర్స్. ఓకే, దాని తర్వాత కరెంట్ అఫైర్స్, ఇంకా అంతే. జస్ట్ రీడ్ ద పీడిఎఫ్స్, కరెంట్ అఫైర్స్, మోర్ దాన్ సఫిషియంట్. బుక్స్ కొని మనకి ఏంటంటే బుక్స్ కొనొచ్చు, ఐ కెన్ సజెస్ట్ యూ 1 or 2 బుక్స్, బట్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ తక్కువ ఉంటుంది. అంటే అనవసరమైన చెత్త ఎక్కువ ఉంటుంది అవసరం దానికన్నా. ఇప్పుడు ఏది అవసరం ఏది అనవసరం అనేది మీరు ఎత్తుక్కునే దానికన్నా నేను ఆ పని ఆల్రెడీ చేసి ఈ స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేసింది, అండ్ అదే మీరు క్లాస్లో వింటారు కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, రిమెంబర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్వాలిఫై ప్రిలిమ్స్ దెర్ ఈజ్ ఎ సింగిల్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. కీప్ యువర్ సోర్సెస్ లిమిటెడ్. చదివేది తక్కువ చదవండి, బట్ దాన్ని 10 సార్లు చదవండి. ఎక్కువ చదవడానికి ట్రై చేస్తే ప్రిలిమ్స్ ఎప్పటికీ అవ్వదు. యూ విల్ నెవర్ క్లియర్ ప్రిలిమ్స్. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్, ట్రస్ట్ దట్ సోర్స్. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, పీడిఎఫ్స్ సరిపోతుందని చెప్పాను. ట్రస్ట్ ఇట్. మీకు అట్లాగే ఏ ఫ్యాకల్టీ ఏదైతే చెప్తారో దాన్ని ట్రస్ట్ చేయండి, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్తోనే చెప్తారు కదా. ఓకే, సో దాన్ని ట్రస్ట్ చేసి దాన్నే మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదువుకోవాలి. వేరే బుక్స్ కానీ వేరే రెఫరెన్సెస్ కానీ అవసరం లేదు. ఓకే, దాని తర్వాత జస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ దీనికి యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ మీరు క్లాసెస్ కరెక్ట్గా విని పీడిఎఫ్ నేను పంపించేది ఏ రోజుకి ఆ రోజు జస్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత రివిజన్ చేసుకుని మన క్లాసెస్ అయిపోయేలోపు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కొంచెం బేసిక్స్ అన్నీ నేర్చుకుని ఉన్నారనుకోండి, దాని తర్వాత మళ్ళీ అసలు పీడిఎఫ్స్ కూడా చదవవసరంలే. జస్ట్ యూ కెన్ ఫాలో ద కరెంట్ అఫైర్స్. ఎప్పుడన్నా డౌట్ వస్తే ఆ కరెంట్ అఫైర్స్లో అర్థం కాకపోతే అప్పుడు పీడిఎఫ్కి వెళ్ళి రిఫర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయంటే, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద టాపిక్ ఐ విల్ షో యూ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ పైన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి అది చూసిన తర్వాత విల్ స్టార్ట్ ద టాపిక్. సో దట్ మీకు ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉండదు, సార్ ఏంటి మధ్య మధ్యలో ఇది ఎందుకు చెప్పట్లా అది ఎందుకు చెప్పట్లేదని. అది అవసరం లేదు కాబట్టి చెప్పట్లా. ఓకే, అది ఎలా తెలుస్తుంది అవసరం లేదనేది? నేను చెప్పినా నమ్మకపోవచ్చు, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే నమ్ముతారు కాబట్టి. సో ఫస్ట్ we look at the previous year questions, then we will start with the topic. Okay.
అండ్ ఇంకొకటి వినటానికి కొంచెం వింతగా ఉండొచ్చు, బట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మీకు ఏదైతే అర్థమవుతుందో దాని నుంచి క్వశ్చన్లు వస్తాయి, ఏదైతే అర్థం కాదో దాని నుంచి అప్పటికీ క్వశ్చన్లు రావు. వినడానికి కొంచెం వింతగా ఉండొచ్చు, బట్ దిస్ అప్లైస్ ఓన్లీ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, వేరే సబ్జెక్ట్స్కి అప్లై అవ్వదు. ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ ఈజ్ టెక్నికల్ అండ్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ టు బికమ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఈ పర్టికులర్ టెక్నాలజీస్లో మిమ్మల్ని ఎక్స్పర్ట్ అవ్వమంటలా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయోటెక్నాలజీ ఉంది, బయోటెక్నాలజీలో ప్రతి ఒక్కటి ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మీరు నేర్చుకోవాలంటే మీరు చక్కగా నీట్ ఎగ్జామ్ రాసేయచ్చు. బట్ మనం రాస్తుంది యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్, యూపీఎస్సీ మెయిన్స్. సో బేసిక్ నాలెడ్జ్ సరిపోతుంది, బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ సరిపోతుంది. అందుకే రిమెంబర్ దిస్ ప్రిన్సిపల్, ఏదైతే అర్థమవుతుందో దాని నుంచి క్వశ్చన్లు వస్తాయి, ఏదైతే అర్థం కాదో దాని నుంచి క్వశ్చన్స్ రావు. రెండో ప్రిన్సిపల్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ నాట్ ఏ కాన్సెప్చువల్ సబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్. ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కాన్సెప్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. వేరే సబ్జెక్ట్స్ లాగా ఎక్స్ప్లెనేషన్, కాన్సెప్ట్స్ అవి ఎక్స్పెక్ట్ చేయమాకండి, వాటిపైన క్వశ్చన్స్ రావు. కాన్సెప్చువల్ పార్ట్ పైన క్వశ్చన్స్ రావు, మోస్ట్లీ ఫ్యాక్చువల్ పార్ట్ పైన వస్తుంది. సో ఏం ఫ్యాక్ట్స్ నేర్చుకోవాలి, ఎలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ నేర్చుకోవాలి అది మీ క్లాస్లో తెలియజేయడం నా యొక్క పర్పస్. అర్థమైందా? ఈ 2 పాయింట్స్ రిమెంబర్. వేరే సబ్జెక్ట్స్తో కంపేర్ చేయొద్దు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని. ఎకానమీ ఉంది, నేనే ఎకానమీ టీచ్ చేస్తే కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను, అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ప్రాపర్ నోట్స్, అదే చదువుకోండి అని చెప్తా. ఇది అలాంటి సబ్జెక్ట్ కాదు, ఫ్యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్, ఫ్యాక్ట్సే వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఎలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ వస్తాయి, ఏం బేసిక్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది, మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ద్వారా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు కనిపిస్తుందా లాస్ట్ వాళ్ళకి? రైట్, ఎనీవే చదివి వినిపిస్తాను. విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇండియాస్ శాటిలైట్స్ అండ్ దేర్ లాంచర్స్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఆల్ ద ఇన్సాట్ సిరీస్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ వేర్ లాంచ్డ్ అబ్రాడ్. ఓకే, అది ఎక్కడి నుంచి లాంచ్ చేస్తున్నాం, ఎలా లాంచ్ చేస్తున్నాం, బేసిక్ డీటెయిల్. దెన్ పిఎస్ఎల్వీస్ వేర్ యూజ్డ్ టు లాంచ్ ఐఆర్ఎస్ సిరీస్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్. ఓకే, పిఎస్ఎల్వీస్ అసలు దేనికి ఉపయోగిస్తాం, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ పర్పస్ ఆఫ్ పిఎస్ఎల్వీ. దెన్ ఇండియా యూజ్డ్ ఇండిజినస్లీ డెవలప్డ్ క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఫర్ పవరింగ్ అవర్ జిఎస్ఎల్వీ. అంటే జిఎస్ఎల్వీలో మనం ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజన్స్ వాడుతున్నాం, ఏ స్టేజ్లో ఏ ఇంజన్ వాడుతున్నాం, అది దాని యొక్క పర్పస్. అండ్ జీసాట్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2001 హ్యాస్ ఎ పేలోడ్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండ్ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్. సో ఇందులో ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ 3 స్టేట్మెంట్స్ స్టాటిక్. క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వచ్చింది, 2002లో. దానికి ముందు ఇయర్ 2001లో ఏదో ఒక శాటిలైట్ లాంచ్ అయితే దాని గురించి అడిగాడు. ఎప్పుడైనా మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇలాగే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. 3 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే 2 స్టాటిక్, 1 కరెంట్ అఫైర్స్. ఇట్ విల్ బి మిక్స్ ఆఫ్ బోత్. అండ్ ఇక్కడ ఈ మొత్తంలో మీకు ఏదన్నా టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ ఏదైనా కనిపించిందా, ఆర్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ కనిపించినాయా? బేసిక్ డీటెయిల్ చూద్దాం, ఇంకెక్కడన్నా నెక్స్ట్ ఏదైనా కనిపిస్తాయా. నెక్స్ట్ అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్కి సంబంధించిందే. ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ లాంచ్డ్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ ఇన్ ద ఈస్ట్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఎందుకు, ఎనీ ఐడియా వై? శాటిలైట్స్ అని ఈస్ట్వర్డ్ డైరెక్షన్లో లాంచ్ చేస్తాం అంటున్నారు. ఎర్త్ అనేది ఎర్త్ మనకి ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ఈస్ట్వర్డ్ డైరెక్షన్లో లాంచ్ చేసినప్పుడే కదా మనకు ఎక్స్ట్రా వెలాసిటీ వచ్చేది. వెస్ట్వర్డ్ డైరెక్షన్లో లాంచ్ చేస్తే ఏమైంది, ఇంకా ఎక్కువ వెలాసిటీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, అగైనెస్ట్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో జనరల్లీ దే ఆర్ లాంచ్డ్ ఇన్ ఈస్ట్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో అసర్షన్ రైటే. దానికి రీజన్ ఏదో ఇచ్చాడు అది చూద్దాం. ద ఎర్త్ రొటేట్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్, ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. సో ద శాటిలైట్ అటైన్స్ ద ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటున్నాడు. కరెక్టేనా? అఫ్ కోర్స్ ఐ డిడ్ంట్ టెల్ యూ వాట్ ఈజ్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ. అవన్నీ మనం క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటాం. బేసిక్గా ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవడం. నార్మల్గా మనకి శాటిలైట్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి, ఎర్త్ చుట్టూ రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి.
బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ అవుటర్ స్పేస్ మిషన్ లైక్ మూన్కి కానీ మార్స్కి కానీ పంపించాలి అన్నప్పుడు ఎర్త్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. సో అలా వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు మనం అటైన్ చేయాల్సిన వెలాసిటీనే ఎస్కేప్ వెలాసిటీ. సో జస్ట్ మనం ఈస్ట్వర్డ్ డైరెక్షన్లో లాంచ్ చేస్తే ఎస్కేప్ వెలాసిటీ వచ్చేస్తుందా? అలా రావడం అంటే ఏంటి? సో బేసిక్గా మన లాంచ్ స్టేషన్లో మనం శాటిలైట్ని పట్టుకుని ఇలా పట్టుకుని ఆ వెళ్ళిపో అంటే మార్స్కి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట, ఆ స్టేట్మెంట్ రైట్ అయితే. బట్ అలా అవ్వదు కదా, దానికి ఒక లాంచ్ వెహికల్ యూజ్ చేసి మనం పంపించాలి. సో రీజనింగ్ ఈజ్ రాంగ్, అసర్షన్ ఈజ్ రైట్. ఓకే, అగైన్ సింపుల్ క్వశ్చన్, బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? ద శాటిలైట్ OceanSat-2 లాంచ్డ్ బై ఇండియా హెల్ప్స్ ఇన్. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ వేరే ఆప్షన్స్ చూసే ముందు ఒక సింపుల్ ఒక టెక్నిక్ విచ్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ ప్రిలిమ్స్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వెన్ ఎవర్ యూ సీ ఎనీ అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, ఒక టెక్నాలజీకి కానీ ఒక శాటిలైట్కి కానీ ఈ శాటిలైట్ ఏం చేయగలదు, లేదా ఈ టెక్నాలజీ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఈ ఫాలోయింగ్లో ఏది ఉండొచ్చు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడన్నా అడిగితే ఒకవేళ మీకు ఆన్సర్ తెలిస్తే ఓకే, తెలియకపోతే ఆల్ ద అబోవ్ పెట్టేసి రండి. 95% ఆఫ్ ద టైమ్ ఆల్ ద అబోవ్ విల్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్. కారణం కూడా చెప్తాను, ఏదో గుడ్డిగా కాదు. లెట్ అస్ సే మీకు ఒక పర్టికులర్ టెక్నాలజీ చెప్తాను, 3D ప్రింటింగ్ అని ఒక టెక్నాలజీ ఉంది. అదేంటో మీకు తెలియదు అనుకుందాం. ఆ 3D ప్రింటింగ్ యొక్క టెక్నాలజీ ఈ ఫాలోయింగ్లో ఏది ఉన్నాయి అని అడిగాను. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసేవాళ్ళు ఏదన్నా ఒక టెక్నాలజీ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు అది ఎక్కడ దాని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అని సెర్చ్ చేసి ఇస్తారా, ఎక్కడ ఉండవు అని సెర్చ్ చేసి ఇస్తారా? దాని అప్లికేషన్స్ ఏ ఫీల్డ్స్లో ఉంటాయి అనే సెర్చ్ చేస్తారు. ఎక్కడ ఉండవు అని సెర్చ్ చేస్తే మనకు వస్తుంది, అసలు గూగుల్ సెర్చ్ చేసినా రావు. ఒకవేళ నువ్వు లేదు అనుకున్నా ఎక్కడో దాని అప్లికేషన్ ఆ ఫీల్డ్లో ఉండొచ్చు కదా. సో దట్స్ వై 95% ఆఫ్ ద టైమ్ ఆల్ ద అబోవ్ విల్ బి ఆన్సర్. టెక్నాలజీ యొక్క అప్లికేషన్ అడిగితే లాజిక్ ఉంది, ఏదో గుడ్డిగా కాదు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఏ పర్టిక్యులర్ టెక్నాలజీ, బట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఫైండ్ సంథింగ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దట్ టెక్నాలజీ. సో ఎగ్జామినర్ కూడా ఆ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఏంటి అనే సెర్చ్ చేసి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించిన ఏది కాదు అని సెర్చ్ చేయడం కష్టం, బికాజ్ వీ నెవర్ నో. ఈరోజు క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేశా, రేపు ఎవరో దాన్ని ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో అప్లై చేయొచ్చు కదా ఆ టెక్నాలజీని. సో దట్స్ వై 95% ఆఫ్ ద టైమ్ ఆల్ ద అబోవ్ విల్ బి ఆన్సర్. సో దీనికి ఒక స్మాల్ లాజిక్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. 100% ఇది ఖచ్చితంగా దీనికి అప్లికేషన్ కాదు, 100% మీరు షూర్గా ఉంటే తప్పితే దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయొద్దు. మీకు 1% అయినా ఇది అప్లికేషన్ అవ్వచ్చు అని అనిపిస్తే దట్ విల్ బి ఆన్సర్. అంటే కంపల్సరీ అది కరెక్టే పెట్టాలి, ఆల్ ద అబోవ్నే పెట్టాలి. అర్థమైందా? ఏ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో OceanSat సిరీస్ లాంచ్డ్ బై ఇండియా హెల్ప్స్ ఇన్. దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది? సో ఎస్టిమేటింగ్ ద వాటర్ వేపర్ కంటెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, ప్రెడిక్టింగ్ ద ఆన్సెట్ ఆఫ్ మాన్సూన్, మానిటరింగ్ ద పొల్యూషన్ ఆఫ్ కోస్టల్ వాటర్స్. సో ఇది మనకు ఒక రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్ అనమాట OceanSat-2 అనేది. రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫ్రమ్ ఏ ఆర్బిట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ దే విల్ బి అబ్జర్వింగ్ ఏ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్. అబ్జర్వ్ చేయడం ద్వారా, ఓకే, వీటినే ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్స్ అని కూడా అంటాం. వీ ఆల్సో కాల్ దెమ్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్స్. బై అబ్జర్వింగ్ ద ఎర్త్ ఫ్రమ్ ఏ పర్టిక్యులర్ ఆర్బిట్ దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ అస్ విత్ సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక్కొక్క శాటిలైట్ ఒక్కొక్క పర్పస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ పేరులోనే ఏముంది? OceanSat అని ఉంది. సో బేసికల్లీ ఇట్ విల్ బి మెయిన్లీ అబ్జర్వింగ్ ద ఓషన్ రిసోర్సెస్. సో ఓషన్కి సంబంధించి ఎలాంటి ఆస్పెక్ట్ అయినా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కదా అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు. సో ఎస్టిమేటింగ్ వాటర్ వేపర్ కంటెంట్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్, ప్రెడిక్టింగ్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ మాన్సూన్, మానిటరింగ్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ కోస్టల్ వాటర్స్. ద ఆన్సర్ ఈస్ 1, 2, 3. బట్ ఎనీవే ఈ OceanSat గురించి మనం నేర్చుకుంటాం, ఇన్ అవర్ క్లాస్ వెళ్ళాను. బట్ అగైన్ ఏదైనా టెక్నికల్ డీటెయిల్ ఉందా ఇక్కడ? జస్ట్ అది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది, ఎలా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, ఫర్ ద మెజర్మెంట్ ఆర్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద శాటిలైట్ ఇమేజెస్ ఆర్ రిమోట్ సెన్సింగ్ డేటా కెన్ బి యూస్డ్. రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకు కింద ఇచ్చిన వాటిల్లో దేన్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి?
ఆర్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ని యూస్ చేసి ఏది ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు. క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ ఇన్ ద వెజిటేషన్ ఆఫ్ ఎ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉండే క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ అంటే గ్రీనరీ ఎంత ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చా లేదా. అలాగే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్ ఫ్రమ్ రైస్ ప్యాడీస్ ఆఫ్ ఎ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ అండ్ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్. ఒక రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్ అనేది వీటిలో ఏదైనా చేయగలదు. అగైన్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 1, 2, 3. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ కూడా నేను చెప్పిన టైప్ అప్లికేషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇవి ఏం చేయగలవు అన్నప్పుడు జనరలీ ఏదైనా చేయగలవు. చేయలేనివి జనరల్గా ఎవ్వరు. ఓకే, నార్మల్లీ దే వోంట్ గివ్. బట్ అగైన్ ఒక 5% ఎర్రర్ ఇచ్చాను 95% ఆఫ్ ద టైమ్స్, నాట్ 100%. అసలు చూడకుండా ఆన్సర్ పెట్టమంటలేదు, చూడండి, చూసి కంపల్సరీ అవ్వదు అనుకుంటే ఎలిమినేట్ చేయండి. ఓకే, అదర్వైజ్ డోంట్ ఎలిమినేట్. నెక్స్ట్, with reference to AstroSat astronomical observatory, consider the following statements. Other than US, Russia, India is the only country to have launched a similar space observatory, and AstroSat is a 2000 kg satellite placed in a particular orbit at 1650 km above the Earth's surface. Again, దీనికి సంబంధించి ఏదైనా టెక్నికల్ డీటెయిల్ ఉందా? బేసిక్ డీటెయిల్స్, బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోసాట్ గురించి మీరు న్యూస్ పేపర్లో చదివితే ఏం డీటెయిల్స్ ఉంటాయో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నట్టు ఇవి, అంతేనా? అండ్ ఈ ఆస్ట్రోసాట్ అనేది 2015లో లాంచ్ చేసాం, అందుకే 2016లో క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద న్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ మంగళ్యాన్ మిషన్ మన మార్స్ మిషన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ and made India the second country to have a spacecraft orbiting the Mars after US. That is wrong. మనకంటే ముందు రష్యా కూడా పంపించింది. We were the third country. ఓకే, అలాగే మన థర్డ్ కూడా కాదు, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ కూడా పంపించింది. ఓకే, అండ్ మేడ్ ఇండియా ద ఓన్లీ కంట్రీ టు బీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఇట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్. దట్ ఈజ్ రైట్. మొట్టమొదటి అటెంప్ట్లో మార్స్ పైకి ఒక శాటిలైట్ పంపించిన ఫస్ట్ కంట్రీ ఇండియా. వేరే కంట్రీలన్నీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఫెయిల్ అయినాయి, బట్ మనం ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సక్సెస్ అయ్యాం. ఓకే, సో 1 and 3 ఇస్ ద ఆన్సర్. అగైన్ వెరీ నార్మల్ బేసిక్ డీటెయిల్స్. నెక్స్ట్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఎక్కువ వచ్చే క్వశ్చన్స్. ఒక టర్మ్స్ ఇస్తాడు, ఆ టర్మ్స్ ఇచ్చి సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ద న్యూస్ అంటాడు. మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇవే ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ద న్యూస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కరెంట్ అఫైర్స్లో ఈ పదాలను ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నేర్చుకునే మొత్తం మన మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే బేసిక్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడం, రెండోది టెర్మినాలజీస్ గుర్తుంచుకోవడం. ఓకే, ఏ టాపిక్ కింద ఏ టెర్మినాలజీస్ ఉంటాయి, ఏ టర్మ్స్ ఉంటాయి, అవి గుర్తుంచుకుంటే చాలు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అయిపోయినట్టే. ఓకే, దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్స్ ఏ లిటిల్ బిట్ ఫ్యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్, వీ నీడ్ టు రిమెంబర్. రైట్, ఈవెంట్ హొరైజాన్, సింగులారిటీ, స్ట్రింగ్ థియరీ, స్టాండర్డ్ మోడల్, ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించినవి? ఓకే, ఎనీ ఐడియా? స్ట్రింగ్ థియరీ అనేది ఎప్పుడన్నా విన్నారా? స్ట్రింగ్ థియరీ అనేది ఏంటి అంటే అసలు మన యూనివర్స్ ఎలా ఫామ్ అయింది అనే దానికి సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న థియరీ అనమాట స్ట్రింగ్ థియరీ. హౌ ద యూనివర్స్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్, ది అల్టిమేట్ థియరీ అంటారు జనరల్గా. ఓకే, ప్రాక్టికల్ ఫిజిక్స్లో ఆర్ థియరిటికల్ ఫిజిక్స్ అంటారు దానిలో. సో సింప్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అబ్జర్వేషన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. ఓకే, అండ్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ ఇందాకే చెప్పాను, జీపీఎస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యుఎస్. ఇండియాకి సంబంధించి శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్, ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్. ఈ శాటిలైట్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి మనం ఓన్లీ ఇండియన్ రీజన్ అట్లాగే ఇండియాకి చుట్టుపక్కల ఉన్న రీజియన్ వరకే తయారు చేసుకున్నాం. అన్లైక్ జీపీఎస్ ఇట్ హ్యాస్ వరల్డ్ వైడ్ కవరేజ్. జీపీఎస్ అనే దానికి వరల్డ్ వైడ్ కవరేజ్ ఉంది, బట్ మనం తయారు చేసుకుంది ఇండియా, అలాగే ఇండియా చుట్టుపక్కల ప్రదేశాల వరకు. సో ఇట్ హ్యాస్ 3 satellites in geostationary and 4 in geosynchronous. Basic detail, that statement is correct. And it covers entire India about 5,500 square kilometer beyond its borders అంటున్నాడు.
5500 అంటే చుట్టుపక్కల కిందకు వస్తుందా, ఇంకెక్కువ వస్తుందా? ఇంకెక్కువ వస్తుంది. జనరల్లీ మనకి బియాండ్ అవర్ బార్డర్ ఓన్లీ 1500 కిలోమీటర్స్ అనమాట. దాన్ని 5500 అని ఇచ్చాడు. ఓకే, చేంజ్డ్ ద వాల్యూ. సో ఇఫ్ యూ ఎలిమినేట్ దట్ స్టేట్మెంట్ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ 1 ఓన్లీ. 1 రైట్ అని చెప్పాను కాబట్టి నన్ను కూడా అవ్వచ్చు, బట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ 1 ఈజ్ రైట్. సో ఇండియా విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ శాటిలైట్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ విత్ ఫుల్ గ్లోబల్ కవరేజ్ బై మిడిల్ ఆఫ్ 2019. ఇప్పుడే చెప్పా, గ్లోబల్ కవరేజ్ కాదు, ఇండియా, అలాగే ఇండియా చుట్టుపక్కల 1500 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ వరకు మాత్రమే. సో అగైన్ వెరీ బేసిక్ డీటెయిల్స్. నెక్స్ట్, విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియా శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్, మన లాంచ్ వెహికల్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్. అండ్ లాంచ్ వెహికల్స్ చెప్పేటప్పుడు స్లైడ్లో బోల్డ్ అనే టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఓన్లీ 4 థింగ్స్ విల్ బి రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఆ 4 మాత్రమే తెలుసుకోవాలి. సో ఎనీవే విల్ సీ. సో PSLVs launch satellites that are useful for earth resource monitoring, whereas GSLVs are designed mainly for launching communication satellites. ఇందుకే PSLV GSLV ఫుల్ ఫామ్ చెప్తాను, అగైన్ తర్వాత కూడా చూద్దాం. పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్, ఓకే, జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. జనరల్లీ పోలార్ ఆర్బిట్ అంటే ఎర్త్కి దగ్గరలో ఉండే ఆర్బిట్స్ అన్నట్టు, వేర్ వీ లాంచ్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్. వెరాజ్ జియో స్టేషనరీ ఆర్ జియో సింక్రోనస్ అనే దగ్గర మనం కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేస్తాం. సో దాని పేరు బట్టే ఏమర్థమవుతుంది, PSLV అనేది జనరల్లీ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. GSLV అనేది మెయిన్లీ వీ విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ లాంచింగ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద నేమ్. సో అదే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రైట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్, శాటిలైట్స్ లాంచ్డ్ బై PSLV appear to remain permanently fixed in the same position. ఆ పర్మనెంట్లీ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్ అనేది మనకి జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్కి సంబంధించింది. ఎలాగో తర్వాత నేర్చుకుందాం, బట్ జస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. సో ఆ స్టేట్మెంట్ రైట్ అయిద్దా? PSLV విల్ వి యూజ్ ఇట్ ఫర్ మెయిన్లీ లాంచింగ్ శాటిలైట్స్ టు జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్? నో. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. అగైన్ డోంట్ వరీ, ఇప్పుడు ఏదో అర్థం కాలేదని ఫీల్ అవ్వద్దు, మనం నేర్చుకుంటాం, జస్ట్ చెప్తున్నా నార్మల్లీ. అండ్ GSLV Mark 3 అనేది దీనికి 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ 4 స్టేజెస్ అని ఇచ్చాడు. వెరీ బేసిక్ డీటెయిల్ అబౌట్ GSLV. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1 ఓన్లీ. ఇది మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ రీజన్ వై ఆస్ట్రనామికల్ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ మెజర్డ్ ఇన్ లైట్ ఇయర్స్? లైట్ ఇయర్స్లోనే ఎందుకు మనం ఆస్ట్రనామికల్ డిస్టెన్సెస్ మెజర్ చేస్తాం? అది మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాదు, జనరల్ సైన్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్ అది. ఫస్ట్ చూద్దాం, డిస్టెన్సెస్ అమాంగ్ స్టెల్లార్ బాడీస్ డు నాట్ చేంజ్. అవునా? డిస్టెన్స్ అనేది అసలు చేంజ్ అవ్వకుండా అలాగే మన యూనివర్స్ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉందా? ఎక్స్పాండ్ అవుతుందని ఇన్ని ఉంటారు కదా, మరి చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటుందా? ఉండదు. రెండోది, గ్రావిటీ ఆఫ్ స్టెల్లార్ బాడీస్ డు నాట్ చేంజ్. అవునా? గ్రావిటీ కూడా చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. మనకు ఒకప్పుడు కొన్ని ప్లానెట్స్కి గ్రావిటీ ఎక్కువ ఉండేది, దాని తర్వాత తగ్గింది. ఎర్త్కి కూడా అంతే, గ్రావిటీ ఇట్ విల్ చేంజ్ ఫ్రమ్ టైం టు టైం. దాన్ని గ్రావిటేషనల్ అనామలీస్ ఇవన్నీ మీకు వస్తాయి, తర్వాత జాగ్రఫీలో నేర్చుకుంటారు. ఓకే, గ్రావిటీ ఆల్సో చేంజెస్. నెక్స్ట్, లైట్ ఆల్వేస్ ట్రావెల్స్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్. అవునా? నిజమా? దానికి ఒక ప్రిజం అడ్డు పెడితే స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళిద్దా? స్కాటర్ అవుదా? లైట్కి రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్ ఇట్లాంటి ప్రాపర్టీస్ ఏం లేవా? ఉన్నాయి కదా. సో అది రాంగే. లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రైట్. స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇది మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు స్పేస్ టెక్నాలజీ. ఎక్కడైనా ఏదైనా మీకు అర్థం కాని టెక్నికల్ డీటెయిల్ ఏదైనా కనిపించిందా ఎనీవేర్, ఆర్ హ్యావ్ యూ సీన్ ఓన్లీ బేసిక్ డీటెయిల్స్? వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం మన టాపిక్స్ నేర్చుకుందాం. ఓకే,
సో ఇన్ దిస్ పిక్చర్ మనం చూసే ఏంటి అనేది జస్ట్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం. దీన్ని నార్మల్గా ఏమంటాం మనం, రాకెట్ అంటాం. బట్ దాన్నే మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో టెక్నికల్ టర్మ్ లాంచ్ వెహికల్. దీనిపైన ఏం రాస్తుంది, GSLV Mark 3 MK3. ఓకే, దీన్నే LVM3 అని కూడా అంటారు. జనరల్లీ మీకు ఎప్పుడైనా న్యూస్లో చూసినప్పుడు LVM3 అని కూడా కనిపించవచ్చు. లాంచ్ వెహికల్ Mark 3. చంద్రయాన్ 3 మనం లాంచ్ చేసినప్పుడు LVM3 అనే పదం ఎక్కువ కనిపించింది న్యూస్లో మనకి. ఓకే, దట్ ఈస్ GSLV Mark 3 ఓన్లీ. సో దీన్ని లాంచ్ వెహికల్ అంటాం. ఇది ఎక్కడి నుంచి అయితే లాంచ్ చేస్తున్నామో ఆ ప్లేస్ని లాంచ్ స్టేషన్ అంటాం. ఓకే, జస్ట్ లైక్ మనకి ఎయిర్పోర్ట్ లాగా, ఎయిర్పోర్ట్లో ఎట్లాగైతే మనకి రన్వేస్ ఉంటాయో ఇక్కడ మనకి లాంచ్ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లాంచ్ స్టేషన్ వేర్ లాంచ్ ప్యాడ్ విల్ బి దేర్, ఈచ్ లాంచ్ ప్యాడ్ ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాంచ్ వెహికల్, రైట్? నౌ స్పేస్ టెక్నాలజీ, హౌ కెన్ వీ డిఫైన్ స్పేస్ టెక్నాలజీ? దాన్ని ఎలా డెఫినేషన్ ఏమనొచ్చు? సో జనరలీ స్పేస్ టెక్నాలజీ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద టెక్నాలజీస్ వి యూస్, ఓకే, ఫర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద స్పేస్, దాన్నే స్పేస్ టెక్నాలజీ అంటాం. అండ్ ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ మనం యూస్ చేస్తాం? లాంచ్ వెహికల్, లాంచ్ స్టేషన్, శాటిలైట్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఏదైతే మనం టెక్నాలజీస్ లేదా ఆబ్జెక్ట్స్ యూస్ చేసి స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేస్తామో, ఓకే, దాన్నే స్పేస్ టెక్నాలజీ అంటాం, రైట్? సో స్పేస్ టెక్నాలజీ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ద టెక్నాలజీ డెవలప్డ్ ఫర్ ద స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ బై యూజింగ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్, శాటిలైట్స్, స్పేస్ స్టేషన్స్ ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఏ లాంచ్ వెహికల్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ. నౌ బాగానే ఉంది. ఇందుకు అసలు స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ మనం ఎందుకు చేయాలి? వై డు వీ నీడ్ టు డూ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్? వాట్ ఆర్ ద గోల్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్? ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి. ఓకే ఓకే యా, వై డు వీ డూ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్? ఒకటి, శాటిలైట్స్ ఎందుకు పంపిస్తాం? ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్, రిమోట్ సెన్సింగ్, కమ్యూనికేషన్, నావిగేషన్, దట్ ఈజ్ ఆబ్వియస్. అలా కాకుండా అవుటర్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ చేయడానికి గల కారణాలు ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? అదేంటి, మూన్ పైకి, మార్స్ పైకి మిషన్స్ ఎందుకు పంపిస్తున్నాం? వై? వెదర్ లైఫ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్ అదర్ ప్లానెట్స్, ఓకే, వన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఇంకా హ్యాబిటబుల్, ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యాబిటబుల్ ఫర్ అవర్ హ్యూమన్ స్టే ఆర్ నాట్, ఫైన్. ఇంకా రిసోర్సెస్, రైట్? అదే ఓకే, అంటే దానివల్ల మనం ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం అది నేను అడుగుతుంది. వాట్ వీ వాంట్ టు నో? మేబీ మినరల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఏ పర్టిక్యులర్ ప్లానెట్ అవ్వచ్చు కదా, ఆర్ అట్మాస్ఫియరిక్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఏ పర్టిక్యులర్ ప్లానెట్. మన ఎర్త్ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ ఒకలాగా ఉంది, వేరే ప్లానెట్స్ ఎలా ఉంది, దట్ వీ మే నో. సిమిలర్లీ మూన్కి వచ్చేసరికి, okay, we try to find ice crystals or water molecules on the moon surface so that we will know if water has existed on the moon or not ever. That is one thing. Another thing, as of now we don't have a particular and definite answer how the universe has formed. So by making all these studies, we want to know the answers about how the universe came into existence. Okay, we will find or we will try to find some answers for that as well. ఇంకేముండొచ్చు? Mainly these aspects, right? So the goals of space explorations are wide, from trying to know how the universe and life has came into existence, అది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో టు ఐడెంటిఫై హ్యాబిటబుల్ వరల్డ్స్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ అదర్ ప్లానెట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వరల్డ్, ఓకే, విచ్ ఈజ్ హ్యాబిటబుల్ ఫర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. జనరల్లీ మనం ఎగ్జో ప్లానెట్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అలాగే గోల్డీ లాక్ జోన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. విన్నారు ఎప్పుడైనా? ఏంటది? గోల్డీ లాక్ జోన్
ఓకే, అక్కడ అంటే దాని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏముంటుంది? వాటర్ అనేది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉండాలి. ఓకే, సో జనరల్లీ ఒక పర్టికులర్ స్టార్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్, వాట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ గోల్డిలాక్స్ జోన్, వేర్ వాటర్ విల్ బీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫామ్, నాట్ ఇన్ గ్యాషియస్ ఫామ్, నాట్ ఇన్ సాలిడ్ ఫామ్. ఓకే, అక్కడ ఆ గోల్డిలాక్స్ జోన్లో వీల్ ట్రై టు ఫైండ్ సమ్ ప్లానెట్స్. ఓకే, సో దట్ వీ థింక్ దట్ దే మైట్ బీ హ్యాబిటబుల్ ఫర్ అస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో అది కూడా ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అవ్వచ్చు. అండ్ అదర్ దాన్ దట్, శాటిలైట్స్ ఫర్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ టు కమ్యూనికేషన్, నావిగేషన్, అబ్జర్వింగ్ ది ఎర్త్ రిసోర్సెస్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్. సో ఇది కాకుండా మనకి లెట్ us సే మనకి రకరకాల స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, అదర్ కంట్రీస్ కూడా మనం న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాం, చదువుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు రేపొద్దున మనకి ఒక క్వశ్చన్ మనకి మెయిన్స్లో అడిగాడు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు అసలు తెలియని మిషన్ ఒకటి చెప్తాను. ఆసిరిస్ రెక్స్ అనే ఒక మిషన్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఏ మిషన్ ఆఫ్ USA టు స్టడీ ఏ పర్టికులర్ ఆస్ట్రాయిడ్ కాల్డ్ బేను. ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ బేను అనే దాన్ని స్టడీ చేయడం కోసం పంపించిన మిషన్. నౌ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ దట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ యూ వాట్ ఆర్ ద మిషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మిషన్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి? అట్లాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాయడానికి నౌ వీ విల్ రైట్ సమ్ కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ మిషన్స్. ఆ కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ యూస్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్లీ అడిగిన క్వశ్చన్కి వీటిల్లో నుంచి కొన్ని తీసుకుని ఆన్సర్ రాసేయచ్చు. కంపల్సరీ మ్యాచ్ అవుతాయి. తెలియకపోయినా ఏదో ఒక మ్యాచింగ్ పాయింట్స్ 2-3 రాస్తే విల్ గెట్ సమ్ మార్క్స్ అదర్ దాన్ 0. ఓకే, సో జస్ట్ కీప్ ద హెడింగ్ కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మిషన్స్. ఫస్ట్ అసలు డెఫినేషన్ అంటూ రాయండి, స్పేస్ టెక్నాలజీ డెఫినేషన్, దెన్ విల్ గో ఫార్వర్డ్. రైట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ. గోల్డిలాక్స్ ఒక పర్టిక్యులర్ స్టార్ ఉంది, జస్ట్ లైక్ సన్. దీని నుంచి ఒక పర్టిక్యులర్ డిస్టెన్స్లో, ఎట్లాగైతే సన్కి ఎర్త్ ఒక డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, అలాగే ఎనీ స్టార్ ఒక పర్టిక్యులర్ డిస్టెన్స్లో వాటర్ అనేది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో ఆ డిస్టెన్స్నే గోల్డిలాక్స్ జోన్ అంటాం. ఆ పర్టిక్యులర్ జోన్లో వీల్ ట్రై టు సెర్చ్ ఫర్ సమ్ ప్లానెట్స్ so that we believe that such a planet might be habitable for us in the future. Okay, yes, if you don't understand anything you can ask me immediately, I will explain, don't worry. Right, next keep the heading common objectives of space exploration missions. Common objectives of outer space and outer space exploration missions. Outer space exploration missions. First one, to study the mineral composition, to study the mineral composition of that, to study the mineral composition of that celestial body. సెలెస్టియల్ బాడీ అంటే అదర్ దాన్ ద ఎర్త్, మనకి స్పేస్లో ఉండే వేరే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని కూడా సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ అంటాం. ఓకే, సో అది ఏదైతే అది ఆస్ట్రాయిడ్ అవ్వచ్చు, ప్లానెట్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్ కెన్ బి దేర్.
So to study the mineral composition of that celestial body. Second, to study the atmospheric composition. To study the atmospheric composition. To study the atmospheric composition of that celestial body. Atmospheric composition of that celestial body. Next, third point, to understand the surface topography. To understand the surface topography and also to map the surface features of that celestial body. Surface features of that celestial body. ఓకే, టోపోగ్రఫీ అంటే ఏంటి? మనకి ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో దాని యొక్క సర్ఫేస్ ఎలా ఉంది, ఎక్కడ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ మనకి క్రేటర్స్ ఉన్నాయి. క్రేటర్స్ అంటే పెద్ద గుంటలు. ఓకే, అట్లా ఓవరాల్ ద సర్ఫేస్ ఎలా ఉంది, టోపోగ్రఫీ ఎలా ఉంది అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్, టు సెర్చ్ ఫర్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. To search for water molecules and their evidence. To search for water molecules and the evidence of their existence. To search for water molecules and the evidence of their existence on that celestial body. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ సెలెస్టియల్ బాడీ పైన వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉన్నాయా, ఒకవేళ ఉంటే దానికి సంబంధించి ఎవిడెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. దట్ ఈజ్ వన్ ఆబ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్, టు సెర్చ్ ఫర్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ మీథేన్, CH4. టు సెర్చ్ ఫర్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ మీథేన్. టు సెర్చ్ ఫర్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ మీథేన్ in the atmosphere. To search for traces of methane in the atmosphere of that celestial body. Traces of methane. Okay, now why methane? Why particularly methane? ఏంటి మీథేన్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి? అసలు మీథేన్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయ్యిద్ది? ఓకే, ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బయోగ్యాస్. హౌ ఇట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్? కెన్ ఐ సే ఇట్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్? అవునా? ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంటే ఏదర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యానిమల్స్ డెడ్ బాడీస్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఒక పర్టికులర్ ప్లానెట్ ఆర్ సెలెస్టియల్ బాడీ యొక్క అట్మాస్ఫియర్లో మీథేన్ ఉంది అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ ప్లానెట్లో లైఫ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నట్టు. ఆర్ ఇట్ మైట్ హ్యావ్ ఎగ్జిస్టెడ్, ఒకప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అయినా ఉండాలి, లేదా రైట్ నౌ ఎగ్జిస్ట్ అయినా అవుతూ ఉండాలి. అదర్వైజ్ మీథేన్ విల్ నాట్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఫైండింగ్ ద ట్రేసెస్ ఆఫ్ మీథేన్. నెక్స్ట్, వన్ మోర్ ఆబ్జెక్టివ్, టు ఐడెంటిఫై the evidences for the formation of universe or that celestial body. Universe or that celestial body. అంటే యూనివర్స్ ఎలా ఫామ్ అయింది, లేదా ఆ పర్టికులర్ సెలెస్టియల్ బాడీ ఎలా ఫామ్ అయింది అనే దానికి సంబంధించి ఎవిడెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన చంద్రయాన్ మిషన్ ఉంది.
చంద్రయాన్ మిషన్కి వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంటుంది అంటే హౌ ద మూన్ హ్యాస్ ఫార్మ్, దానికి సంబంధించి ఎవిడెన్సెస్ కనుక్కోవడం. ఇందాక నేను చెప్పిన యాస్ట్రాయిడ్ బేను స్టడీ చేసే మిషన్ ఏదైతే ఉందో దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, హౌ ద యూనివర్స్ హ్యాస్ ఫార్మ్ ఆర్ సోలార్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ఫార్మ్, దానికి సంబంధించి ఎవిడెన్స్ ఫైండ్ చేయడం. ఎందుకు, యాస్ట్రాయిడ్స్ ఆర్ లైక్ ద రెమినెంట్స్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ యూనివర్స్, అంటే మనకి యూనివర్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఫామ్ అయిన వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాస్ట్రాయిడ్స్ అనమాట. సో వాటిని స్టడీ చేస్తే మనకు అసలు యూనివర్స్ ఎలా ఫామ్ అయింది అనేది కొన్ని ఆన్సర్స్ వస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో వాటి పైకి మిషన్స్ పంపిస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో మీకు ఏ పర్టిక్యులర్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మిషన్ గురించి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ అడిగినా, ఇఫ్ యూ నో యూ విల్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ద ఆన్సర్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ యూ విల్ డూ, you will select some of the points from whatever we have written right now and you will write a generic answer. Still you will get some marks. Okay.